ओम शांति 11/5/2024। बाबा कहते मीठे बच्चे तुमको एबे आल्ला मिल जाइछन्ति, तेणु सीधा हो जाओ, अर्थात निजको आत्मा बोली मने कर। कारण निजको देह मने करिबा ही ओलोटा हेबा। बाबा कहते मीठे बच्चे तुमको एबे आल्ला मिल जाइछन्ति, तेणु सीधा हो जाओ, अर्थात निजको निजे निजको आत्मा बोली मने कर। कारण निजको देह मने करिबा ही ओलोटा हेबा। आजिर प्रश्न, केउ गोटिए कथा को बुझीगले बेहदर बैरागी होई पारिबो? केउ गोटिए कथा को बुझीगले बेहदर बैरागी होई पारिबो? उत्तर, पुराणा दुनियार आउ रहिबार आशा नाही। एहा वर्तमान श्मशान हेबाकु जाउछि। एही कथा को बुझी नेले बेहदर बैरागी होई पारिबो। तुमे जानिछ एबे नुआ दुनियार स्थापना हेउछि। एही रुद्र ज्ञान यज्ञ रे सारा पुराणा दुनिया स्वाहा होई जीवो। एही गोटिए कथा तुमको बेहदर बैरागी करिदेव। तुमर मन एही कबर स्थानरु एबे तुटी गलानी। ओम शांति। वास्तवरे हेउछि डबल ओम शांति, काहीकिना गोटिए शरीर रे दुई जण आत्मा अछन्ति। उभय आत्मांक स्वधर्म हेउछि शांति। बाबांकर मध्य स्वधर्म शांति। संतान माने सेठारे शांति रे रही थांती, ताहाको शांति धाम कुहा जाए। बाबा मध्य सेठारे रही थांती। बाबा तो सदा पवित्र अटंती। बाकी जेउ सबु मनुष्य आत्मा माने रहिछन्ते, से माने पुनर्जन्म नेई नेई अपवित्र हेउछन्ते। बाबा संतान मानंकु कहउछन्ति, पिला माने निजको आत्मा निश्चय कर। आत्मा जानिछि परम पिता परमात्मा ज्ञानर सागर, शांतिर सागर अटन्ति। एहा तांकर महिमा अटे। से समस्तंकर पिता एवं समस्तंकर सद्गति दाता मध्य अटन्ति। तेबे पितांकर संपत्ति रे समस्तंकर अधिकार निश्चित रहिछि। बाबांक ठारू केउ संपत्ति मिलुछि? पिलामाने जानिछन्ति बाबा हेउछन्ति स्वर्गर रचयिता। तेणु निश्चित रूपे पिलामानंकु स्वर्गर संपत्ति देबे एवं ताहा मध्य पिलामाने नरकरे थिबा समयरे ही देबे। नरकर संपत्ति तो रावण देछि। एही समयरे समस्ते नरकवासी अटन्ति ना। तेणु निश्चित रूपे ए संपत्ति रावण ठारू मिलिछि। एही सृष्टि रे नरक एवं स्वर्ग उभय रहिछि। ए कथा किए शुणुछि? आत्मा। अज्ञान कालरे मध्य सबु किछि आत्मा ही करुथिला, किंतु देह अभिमान कारणरु सबु किछि शरीर करुछि बोली भाबुथिले। शांति आमर स्वधर्म, ए कथा आमे भूली जाइथिले। आमे शांति धामर निवासी अटु। ए कथा मध्य बुझाइबा दरकार जे सत्य दुनिया ही पुणे मिथ्या दुनिया रे परिणत हेउछि। भारत सत्यतार भूखंड थिला, परे पुणे रावणर मिथ्या भूखंड रे परिणत होइगला। एहा तो अति साधारण कथा, किंतु मनुष्य काहेकि ए कथा बुझी पारु नाही? कारण आत्मा तम प्रधान होई जाइछि, जाहाको पत्थर बुद्धि कुहा जाउछि। जेउ परमात्मा पिता भारत को स्वर्ग करिथिले, तुमको पूजा योग्य करिथिले, तुमे माने पूजारी होई तांको ही गाली देउछ। एथिरे मध्य काहार किछि दोष नाही। बाबा संतान मानंकु बुझाउछन्ति एही ड्रामा किपरि तयारी होइछि, किपरि पूज्यरु पूजारी हेउछ। बाबा बुझाउछन्ति
ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏହା କାଲିର କଥା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା ହୋଇନଥାଏ। ବାବା ହିଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ଦେବତା ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, କାରଣ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମର ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ରାବଣର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ସୁଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। କଳିଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମି ଦୁଃଖଧାମ କୁହାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖଧାମ। ଆତ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି ଏବଂ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସୁଛି। ବାବା ଆସି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କଳିରୁ ସତ୍ୟକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘୂରିବ। ଏଠାରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ବାଘ ଓ ଛେଳି ଗୋଟିଏ ଘାଟରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିଂସା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅହିଂସା ପରମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ କେବଳ ହିଂସା ହିଁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହିଂସା ହେଉଛି କାମ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହେବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ବିକାରୀ ନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମହିମାରେ ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ ନା। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ। ଏହି କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ଲୌହ ଦୁନିଆ। ଏହାକୁ ତ କେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଶିବାଳୟ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥାଆନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶିବାଳୟର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ବାବାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ହିଁ ନାହିଁ। ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଥବା ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ମୋତେ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଡାକୁନାହଁ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଭାରତବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ। ପୁଣି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଜିକାଲି ତ ମହାରାଜା ବାଦଶାହ ଆଦି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତବାସୀ ଧନବାନ ଥିଲୁ। ହୀରା ଲୀଳାର ମହଲରେ ଥିଲୁ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଥିଲୁ। ପୁଣି ସେହି ନୂଆ ଦୁନିଆ ହିଁ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇ ହିଁ ଥାଏ। ଯେମିତି ଘର ନୂଆ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ତା'ର ଆୟୁଷ ସରି ସରି ଆସିଥାଏ। କୁହାଯାଏ, ଏ ଘର ନୂଆ, ଇଏ ଅଧା ପୁରୁଣା, ଇଏ ମଧ୍ୟମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତୋ ରଜୋ ତମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ବାଚ ରହିଛି ନା। ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
राजा राणी तो नाहांती। एठारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और तांकर अनेक मंत्री रहिछन्ति। सत्ययुगरे जथा राजा राणी एहार पार्थक्य तो बाबा ही बुझाइछन्ति। सत्ययुगर मालिकंकर केही मंत्री बा परामर्शदाता नथांती। सेमानंकर दरकार नाही। सेमाने एही समय रे ही शिव बाबांक ठारू शक्ति प्राप्त करी सेही श्रेष्ठ पद पाउछन्ति। वर्तमान समय रे बाबांक ठारू श्रेष्ठ मत मिलुछि, जहाद्वारा उच्च पद प्राप्त करुछन्ति। पुणी सेठारे काहाठारू राय नेबार आवश्यकता नाही। सेठारे मंत्री रही न थांती। वाममार्गी हेबा परे मंत्रींकर आवश्यकता पड़िथाए, कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाइथाए। विकार ही हेउछि मुख्य समस्या। देह अभिमानरु ही विकारर सृष्टि होइथाए। सेथि मध्यरु प्रथम नंबर हेउछि काम विकार। बाबा कहुछन्ति एही काम विकार महाशत्रु अटे, तेणु ता उपरे विजय प्राप्त करिबाकु हेब। बाबा बहुत थर बुझाइछन्ति, निजको आत्मा मने कर। भल बा मंद संस्कार आत्मारे ही रहिथाए। एहिठारे ही कर्म को दोष देइथांति, सत्य जुगरे नुहे। ताहा हेउछि सुखधाम। बाबा आसी तुममानंकु सुखधाम शांतिधामर निवासी करुछन्ति। बाबा सीधा सड़ख आत्मा मानंक सह कथावार्ता करुछन्ति। समस्तंकु कहुछन्ति निजकु आत्मा निश्चय करी बस। देह अभिमान को त्याग कर। एही देह हेउछि विनाशी, तुमे आत्मा हेउछ अविनाशी। एही ज्ञान अन्य काहा पाखरे नाही। ज्ञान विषय रे अनभिज्ञ थिबा कारणरो भक्ति को ही ज्ञान बोली भाबी नेइछन्ति। एबे तुमे संतान माने बुझिछ जे भक्ति अलगा जिनिस। ज्ञान द्वारा तो सतगति हेउछि। भक्तिर सुख अल्पकाल पाई। भक्तिर सुख अल्पकाल पाई उद्दिष्ट, कारण पाप आत्मा होई जाउछन्ति, विकारग्रस्त होई जाउछन्ति। तुम मानंको अधाकल्प पाई अविनाशी संपत्ति मिलिथिला, ताहा सरीगला। एबे बाबा पुनः संपत्ति देवा पाई आसिछन्ति, जेउथिरे पवित्रता, सुख, शांति सबु किछि प्राप्त होई जाउछि। पिला माने तुमे जानिछ एही पुराना दुनिया त कबरस्तान निश्चित रूपे हेब। एबे एही कबरस्तानरु बुद्धि जोग छिन्न करी परिस्तान रूपी नुआ दुनिया रे ममता रख। जेमिति लौकिक पिता नुआ घर निर्माण कले पिलामानंकर बुद्धि जोग पुराना घरु छिन्न होई नुआ घरे जोड़ी होई जाइथाए। ऑफिस रे बसिथिबा समय रे मध्य नुआ घर कथा ही मने पड़ुथिबो। ताहा हेउछि लौकिक कथा। पारलौकिक बाबा तो नुआ दुनिया स्वर्ग रचना करुछन्ति। कहुछन्ति एबे पुराना दुनियारू संबंध तुटाई एकमात्र मो सहित संबंध जोड़। मु तुम पाई नुआ दुनिया स्वर्ग स्थापन करिबा पाई आसीछि। एबे एही समग्र पुराना दुनिया एही रुद्र ज्ञान यज्ञ रे स्वाहा होई जिवो। एही मनुष्य सृष्टि रूपे वृक्ष पूर्ण रूपे तमो प्रधान अर्थात जराजर्ण होई गलानी। एबे पुनर्बार नुआ रचना हेउछि। तेणु बाबा बुझाउछन्ति जे एहा हेउछि नुआ दुनियार कथा। जेपरि बेमारी समय रे मनुष्य माने निराश होई जांती, भाबी थांती एहांकर बंचिबा कष्टकर। सेहिपरि दुनिया मध्य एबे नैराश्यजनक अटे, कारण एही दुनिया एबे कबरस्तान हेबाकु जाउछि। तेणु एहाकु आउ काहेकि मने पकाइबा। एहाकु ही कुहा जाउछि बेहदर सन्यास। दुनियार हठयोगी सन्यासी माने केवल घर द्वार त्याग करि थांते। तुमे केवल पुराना दुनियार ही सन्यास करुछ। पुराना दुनिया परिवर्तन होई नुआ दुनिया होई जाइथाए। बाबा कहुछन्ति मु तुमर आज्ञावह सेवक अटे।
ମୁଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ହେ ବାବା, ଆମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆପଣ ଆସି ପବିତ୍ର ହେ ବାବା, ଆମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆପଣ ପତିତ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖ ତୁମେ କିଭଳି ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ। ରାବଣ ହିଁ ତୁମକୁ ପତିତ କରିଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳାଇ ଆସୁଛ। ସେ ତୁମର ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଯେବେଠାରୁ ଏହି ରାବଣର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି, ତୁମକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିଛି। ବିଷୟ ସାଗରରେ ହିଁ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିଷକୁ ପାନ କରି ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କର। ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ହିଁ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ମତୁଆଲା ହୋଇଯାଇଛ ଯେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେଉଛ। ଯିଏ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଳି ଦେଉଛ। ଏହିଭଳି ଚମତ୍କାର କରୁଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଏବଂ ମୋତେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା। ତୁମକୁ ମଜାରେ ମଜାରେ ବୁଝାଉଛି। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦର ସଂସ୍କାର ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାବା ହିଁ ଆସି ଯେଉଁମାନେ ଓଲଟା ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ତୁମେ ଓଲଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବସ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ଏବେ ତୁମକୁ ଆଲ୍ଲାହ ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ ତୁମକୁ ଓଲଟା ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସୁଛ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନାଟକ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ଅଟେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ବିଲକୁଲ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପରି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ତୁମେ ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛ ନା? ତେବେ କେବଳ କ'ଣ ଜଣେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇବେ କି? ଏହା ତ ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ଅମର ଲୋକ ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଏହାକୁ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ହେ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଲ୍ଲାହ କୁହାଯାଏ। ଆଲ୍ଲାହ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଆଲ୍ଲାହ ପଦ ଦେବେ ନା? ପରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଛି। ତୁମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଏବେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟନ୍ତି ନା? କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ତ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ଗୁରୁଣ୍ଡୁଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ତେବେ କେତେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଅଟେ। ଆଲୋକରେ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ, ଆଲୋକରେ ଦୁଃଖ ମିଳିନଥାଏ, ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରିରେ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ବୁଝୁଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରୁଛ। ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। 2 ଜଣ ପିତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାନ୍ତି।
ବିନାଶୀ ପିତା ବିନାଶୀ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାର ପୁନଃ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ତମୁ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ନର୍କ। ଡ୍ରାମାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସି ନିଜର ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। ମୁଁ ତ ନିରାକାର ଅଟେ। ମୋର ମୁଖ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦରକାର। କ'ଣ ବୃଷଭ ମୁଖର ଆଧାର ନେବି? ଯିଏ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଖର ଆଧାର ନେଉଛି, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଇଏ ନିଜର ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ, 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଯେପରି ବାବା ସିଧାସଳଖ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି କବର ସ୍ଥାନରୁ ମୋହ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏପରି ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି କେବେ ବି କର୍ମକୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର। ବାବା ଯେପରି ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଅଟଳ ଥିବା କାରଣରୁ କାହାକୁ ବି ଦୋଷ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗାଳି ଦେଉଥିବା ଅପକାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବାପାଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଏହି ଡ୍ରାମାରେ କାହାରି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ବରଦାନ। ପ୍ରତି ପାଦରେ ବରଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମେହନତ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପ୍ରତି ପାଦରେ ବରଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମେହନତ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବିସ୍ତାର। ଯେଉଁମାନେ ବରଦାତା ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପାଦରେ ବରଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବରଦାନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପାଳନା ଅଟେ। ବରଦାନ ରୂପୀ ପାଳନାରେ ହିଁ ସେମାନେ ପାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିନା ମେହନତରେ ଏତେ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଏହାକୁ ହିଁ ବରଦାନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ପ୍ରତି ପାଦରେ ତୁମକୁ ବରଦାତାଙ୍କର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ଏହିଭଳି ମିଳୁଥିବ। ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଦାନ ହିଁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ସମୟର ଗତି ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ବେଗକୁ ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ର କର। ସମୟର ଗତି ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ବେଗକୁ ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ର କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।